नेटवर्क विभाग जिला आम रायगढ़ जिला प्रमुख श्री श्रीधर पट्टनायक महोदय को से विवेक बाणी पठ करेंगे। श्री श्रीधर पट्टनायक महोदय। बोधहुए से बर्तमान सुधा आसीपार नाहांती। मु तांको तरफरु आजिकार विवेक बाणी पठन कर दोची। आमे कौनसी कार्य विरक्ति प्रकाश करिवार कारण आमे निजको खूब बड़ बोली मन करू, किंतु आंतरिकतार सहित कर्मरे प्रवृत्त नहेले आमे अति तुच्छ कर्मगुड़िक मध्य ठीक भावरे संपादन करि पारु ना। तेणु आमे निज अवस्था संबंध रे जो समस्त उच्च धारणा पोषण करिथाउ सेगुड़िक मिथ्या प्रमाणित हुए। स्वामी विवेकानंद। मु वर्तमान समय आज आमर कार्यक्रम सभापति को निमंत्रण करवा। आजिकार यही कार्यक्रम रे आम सौभाग्य आम गहन उपस्थित अच्छा आम रायगढ़ जिलार जड़े सुपरिचित साहित्यिक, जड़े शिक्षाविद और जड़े सुवक्ता, सर्वोपरि से जड़े निष्कपट मनीष। मु स्वागत जनाइबी और अनुरोध करी आम स्वामी विवेकानंद लोक संसद रायगढ़ जिलार संपादक श्री अक्षयरथ महोदय को से आज कार्यक्रम सभापतित्व आसन ग्रहण करी आज कार्यक्रम को आगे नेबे वो आज विषय और वक्ता परिचय प्रदान करवा हेबे। श्री प्रथम महोदय। धन्यवाद मुरली बाबू। पुनर्बार समस्त को नमस्कार जनाऊँ। विशेषकर शंकरचंद सार आपन को स्वतंत्र भाव रायगढ़ जिला तरफ नमस्ते व नमस्कार जनाऊँ, कारण आपण भली वयस्क अभिज्ञ लोक आम पाखे रहा निहाती आवश्यक रही। तो वर्तमान समय आम कार्यक्रम को आगक नवा। पुनर्बार समस्त को स्वागत करी आज मोर वक्ता परिचय रखा चाहे। आज वक्ता जड़े अनन्या प्रतिभार अधिकारिणी श्रीमती त्रिवेणी मिश्र, जी की गंजाम जिलार भंजनगर ठारे जन्म ग्रहण करते 1970 मसीह, किंतु तांकर शिक्षा कटक जिलार चौद्वार ठारे से शिक्षा ग्रहण करते एवं समय चक्र रे से वर्तमान रायगढ़ जिले में अवस्थान करुछंती एवं रायगढ़ जिले में स्वामी विवेकानंदर नाम जो नामित होता विद्या मंदिर मध्य से शिक्षकता करते, किंतु स्वेच्छाकृत भाव में शिक्षादान वर्तमान विरत रही साहित्य साधन निजको एवं समाज सेवा निजको से संपूर्ण भाव में जलांजलि दे से आग को मारी चली। मु बहुत खुशी तांको विषय कहवाई, कारण से जड़े एमतिका महिला जे कि अनेक कार्य निजको से संपूर्ण भाव में समर्पित करछंती, जेमिति कि आध्यात्मिक ज्ञान एवं योग ज्ञान रे मध्य तांकर अनेक आग्रह रही। तत्सहित भिन्नक्षम मान जो स्वतंत्र शिक्षा रही से तांकर दक्षता रही। यह छड़ा जने सारस्वत साधिका भाव में से रायगढ़ जिले में सुपरिचिता। प्रति रायगढ़ जिले में आपण मैंने जितेबले जेकोसी स्थान में किसी ना कि सारस्वत कार्यक्रम व साहित्य कार्यक्रम चलू थाए सेठी देखिए त्रिवेणी मिश्र महोदय निश्चित भाव उपस्थित रहते। मुझे अनेक सभा कार्यक्रम देखी। अभ्यास भितर जहाँ को आम इंग्राजी को हबी पुस्तक पढ़ा, प्रबंध लिखा एवं आउ गोटे बहुत बड़ क्वालिटी रही पाखे जे हिंदी अनेक गुड़िए लेखा को से ओडिया अनुवाद करछंती एवं शिशु साहित्य लेखनी बहुत सुंदर भाव से चालना करती। शिशु साहित्य लिखापी से बहुत पसंद करती, कारण पिला मानकर मानसिकता को नहीं से अति सुंदर भाव में निजर लेखा प्रकाश करती एवं पंचवटी तापर प्रतिफलन, श्रुति, मसीहा, आश्रय, सुजन, काव्यालोक, परसमणि ये जो जी सब पत्रिका गुड़ाक त्रिवेणी मैडम अनेक लेखा प्रकाशित होती, जो लेखा अत्यंत जुगोपयोगी आ निश्चित भाव में यही जड़े वक्ता को आज पाइचे। आम रायगढ़ माटीर आउ जड़े विशिष्ट व्यक्ति थे आपण मैंने जानी, कवि भारती भाव में जी परिचित थे वासुदेव पात्र महोदय। तांकर सहभागितार से अनेक किसी साहित्यर कार्य कर भुवन
କାହାଣୀ ନାମକ ଏକ ଅନୁବାଦ ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହାତ ରହିଛି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଗାରିମାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିରେ ସେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସାହିତ୍ୟ ତଥା ସମାଜ ସେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରି ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, ଆମର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରି ଆଜି ବକ୍ତା ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତେ ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ସାହିତ୍ୟ। ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ଦର୍ପଣ। ସାହିତ୍ୟ କିଭଳି ସମାଜର ଦର୍ପଣ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ କିଭଳି ସମାଜକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ସେଇ ବିଷୟକୁ ନେଇ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ୍ରିବେଣୀ ମ୍ୟାଡାମ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଆଜି ରଖିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଚାରଧାରା ତରଫରୁ ତ୍ରିବେଣୀ ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ଆଜି 50ତମ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା ରଖିବି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସେ ରଖିଛନ୍ତି, এই ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଯୋଉଟା କି ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଜ୍ଜି ରଖି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି ପାଇଁ ହୁଏତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେଇକି ରହିବା। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି କରିବା ସମାଜ ପାଇଁ, ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ, ଏବଂ ତାହେଲେ ଯାଇ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟା ଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରୁଛୁ ବା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଏ କେବଳ କଥା ଭିତରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବରଂ ଆମେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଖାଇବା ଯଦ୍ୱାରା କି ସାହିତ୍ୟ ବଞ୍ଚିବ। ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ଅଧିକା ସମୟ ନେବି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତ୍ରିବେଣୀ ମିଶ୍ର ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଜିର ରଖିଛନ୍ତି ବିଷୟବସ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ଦର୍ପଣ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ତ୍ରିବେଣୀ ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱାଗତ କରି ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ମୋର ପ୍ରଥମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରଣାମ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ବିଚାରଧାରା ବିଭାଗ ରାୟଗଡ଼ର ସମ୍ପାଦକ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ରଥ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ଏସ୍ ମୁରଲୀକୃଷ୍ଣ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତ୍ରିନାଥ ପାତ୍ର ସାର୍, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ସାର୍ ଏବଂ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଶ୍ରୀଧର ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାଇଙ୍କୁ, ଯିଏ ମୋତେ ଏହି ସାରସ୍ୱତ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ମହାର୍ଘ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ଏହି ଇ ପାଠଚକ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରୋତା ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ବାଣୀ ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ସୁସ୍ୱାଗତ। ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ଦର୍ପଣ ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି। ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଥାଏ ତେବେ ସ୍ୱଗୁଣରେ କ୍ଷମା କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀରୁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଏ ଜଗତ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହୋଇପାରିବ ଯଦି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହୁଏ। ଜଗତ ଶୁଦ୍ଧି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲେ ଆମେ ତାହାର ଉପାୟ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲ ଆମେ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରିବା, ଚାଲ ଆମେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ଆଜି ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ଦର୍ପଣ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମ କରି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। କାରଣ ଆଜି ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ କଲାବେଳେ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟର ଦର୍ପଣ ବିଷୟରେ ଯୋଉଟା କହୁଛି, ଯେ ମୁଁ ରୀତିଯୁଗ ଆମର ମଧ୍ୟଯୁଗ ସାହିତ୍ୟରେ ସମାଜରେ କୋଉ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା, କିପରି ସେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ଆମର ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଆଦିକବି ଭାବେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଆମେ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ, ସେଇ ଉପରେ ମୋର ସମ୍ୟକ ଆଲୋକପାତ କରିଛି। ଯଦି ସରିଲା ପରେ ଯଦି ମୋତେ ଆଉ ଥରେ କେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ହୁଏ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନକୁ ମୁଁ ଅନୁକରଣ କରିବି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ସାହିତ୍ୟକୁ ସମାଜର ଦର୍ପଣ କହିବାରେ ରହିଛି ଯଥାର୍ଥତା। ଆମେ ଦର୍ପଣରେ ଅବିକଳ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିବା ପରି ସାହିତ୍ୟର ସମାଜ ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରତିଛବି ଦେଖାଇଥାଏ। ସମାଜର ହିତ ସାଧନ କରୁଥିବା ସାହିତ୍ୟ ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ, ସବୁ ଯୁଗରେ, ସବୁ କାଳରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିରେ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ, କାରଣ ତାର ବୌଦ୍ଧିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେ ତାର ଆତ୍ମା, ହୃଦୟ ଓ ମନର ବିକାଶ ପାଇଁ ସଦା ଚେଷ୍ଟିତ। ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ତାର ବୌଦ୍ଧିକ ଖାଦ୍ୟ। ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷର ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି ବିକଶିତ ମାର୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ। ସମାଜର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଚେତନାକୁ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ। ସାହିତ୍ୟ ଯୁଗାତୀତ, ସମୟର ସୀମିତ ଗଣ୍ଡି ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିନଥାଏ ବା ନିଷ୍ପେଷିତ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ମାନବ ସମାଜର ଉତ୍ଥାନ ପତନ, ସଂଘର୍ଷ ଓ ଅନ୍ତର୍ଚେତନାକୁ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଅତୀତର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ପାଇଥାଉ ଏହି ସାହିତ୍ୟରୁ। ମଣିଷ ମନୋରାଜ୍ୟରେ ତଥା ହୃଦୟ ରାଜ୍ୟରେ
ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ସମାଜର ଦର୍ପଣ ସଦୃଶ। ଯଥାର୍ଥରେ ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ ଆର୍ନୋଲ୍ଡ କହିଥିଲେ, ଲିଟରେଚର ଇଜ ଦ ମିରର ଅଫ ଦ ସୋସାଇଟି। ସାହିତ୍ୟିକ ସମାଜର ବହିରଙ୍ଗର ରୂପକାର ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ସମାଜ ଏବଂ ଜୀବନର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ରୂପକାର। ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଭାରତରେ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଦେଶିକ ଭାଷାରେ ସମାଜର ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ତୁଳସୀ ଦାସ, ବିଦ୍ୟାପତି, ଚଣ୍ଡୀ ଦାସ, ଶାରଳା ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। ସଭ୍ୟତାର ବିକଶିତ ରୂପ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତି। ସାଂସ୍କୃତିକ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନା ନେଇ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହୁଏ ସାହିତ୍ୟ। ଯେଉଁ ଦେଶର ସାହିତ୍ୟ ଯେତେ ଉନ୍ନତ, ସେ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ସେତେ ଉନ୍ନତ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସଂସ୍କୃତି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ। ଜାତିର ଦୁର୍ଗତି ବେଳେ ସାହିତ୍ୟର ଭୂମିକା ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ମରଣୀୟ ଅଟେ। ସାହିତ୍ୟ ଚେତେଇ ଦିଏ ନିର୍ବେଦତାଗ୍ରସ୍ତ ଜାତିକୁ ତାର ଅତୀତ ଗୌରବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ଭାବ ସତ୍ୟକୁ, ମଣିଷର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ। ସାହିତ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହେ ରସିକମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଲାଭ କରି। ତେଣୁ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ରସକଲ୍ଲୋଳରେ ଲେଖିଥିଲେ, କବିତା ବନିତା ଲଳିତା ପିତା, କହିବା ଲୋକେ ତାର ଉପମାତା, କଲେ ତାକୁ ଭୋଗ ରସିକ ନେତା, ତେବେ ହେଁ ରହଇ ତାହାର ଯୋଗ୍ୟତା, କୁମତି ଗୁଆଁର କେବଳ ବଇମାତ୍ର ଭାଇତାର। ସାହିତ୍ୟ ଏକ ପଲ୍ଲବାକୀର୍ଣ୍ଣ ପାଦପ। ଏଥିରେ ନିତ୍ୟ ନୂତନ ଶାଖା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଥିରୁ କେତେକ ପଲ୍ଲବିତ ଓ କୁସୁମିତ ହୁଏ, କେତେକ ସ୍ୱୟଂ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଏ, କେତେକ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତଥାପି ସାହିତ୍ୟ ପାଦପ ନିତ୍ୟ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଛାୟାପ୍ରଦ। ଏହା ହିଁ ତାର ଆଦର୍ଶ। ସାହିତ୍ୟରୁ ଜୀବନ ଓ ସମାଜ ସମ୍ପର୍କରେ ନାନାବିଧ ବିଚାର ମିଳିଥାଏ। ସାହିତ୍ୟ ସମାଜକୁ ଯଥାର୍ଥ ମାର୍ଗ ଦେଖାଏ, ଅସତ୍କୁ ଦୂର କରି ସତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ, ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଜାଳି ଦିଏ ଆଲୋକର ଦୀପାଳି, ନୈରାଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଦିଏ ଆଶାର ସଂକେତ। କବି ଗୋଦାବରୀଶଙ୍କ କଲମକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଲେଖିଥିଲେ, ତୁମେ ତ ଚାଲିନ ଚଳନାରେ କେବେ ଥକିନ ଗୁଣ୍ଡାମିରେ, ତୁମେ ତ ଚାଲିନ ଛଳନାରେ କେବେ ଥକିନ ଗୁଣ୍ଡାମିରେ, ପେଷଣ ଶୋଷଣ ଦୂଷଣ ଦେଇଛ ଆଡ଼ଇ ଏକଇ ଗାରେ, ଛେଦନ କରିଛ ବନ୍ଧନ ଯେତେ ଅନ୍ଧେ ଦେଇଛ ଆଖି, କାଳ ବକ୍ଷରେ ମହା ଅକ୍ଷରେ ପଦେ ଲେଖି ଲେଖି। ସଭ୍ୟତାର ବିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ଆଜି ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଦର କମିଯାଇଛି ସତ, ମାତ୍ର ଯୁଗ ଥିଲା ଏହି ସାହିତ୍ୟ ଗଣଜୀବନକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଆଜିର ବସ୍ତୁବାଦୀ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟ ଅଗଣିତ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅସରନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ଫଲ୍ଗୁ ସଞ୍ଚାର କରେ। ପରମ କାରୁଣିକ ଭଗବାନଙ୍କର ନାନା ଲୀଳା ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥାଏ। କୋମଳମତି ସରଳପ୍ରାଣ ପଲ୍ଲୀ ଜନତାର ହୃଦୟ ତାହା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦ। ସରଳପ୍ରାଣ ପୁରାଣ ହିଁ ନେଇଯାଏ ମଣିଷକୁ ଏକ ଧୂଳିମଳିକ ଜଗତରୁ ଆଉ ଏକ ଜଗତକୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ନାହିଁ, ବେଦନା ନାହିଁ, ନାହିଁ ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ଶୋକ ଏବଂ ଅନୁତାପ ଜନିତ ଅଳିକ ଭାବ ଭାବନା। ମଣିଷକୁ ଆତ୍ମବିଭୋର କରାଇ ଦିଏ ପୁରାଣ। ଧର୍ମ ଶାଶ୍ୱତ, ଧର୍ମ ଚିରନ୍ତନ। ମଣିଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପଗ୍ରହରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରି ରହିଛି। ଏହି ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କଳାତ୍ମକ କାହାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରି ଦେଖାଇ ଦିଏ ଧର୍ମର ଜୟ ଓ ଅଧର୍ମର ପରାଜୟ। ଆଦର୍ଶ ନାୟକ ନାୟିକା ଜନମାନସରେ ଆଦର୍ଶର ଉଦାହରଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଆକାଶରେ ଦୁଇଟି ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତ ଏହି ଆଦର୍ଶର ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ନିଦର୍ଶନ। ରାମାୟଣର ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସକଳ ଆଦର୍ଶର ପ୍ରତୀକ। ଆଦର୍ଶ ରାଜା, ଆଦର୍ଶ ପୁତ୍ର, ଆଦର୍ଶ ପତି ଓ ଆଦର୍ଶ ଭ୍ରାତା, ଆଦର୍ଶ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ସେ ପରିଚିତ। ମହାଭାରତରେ ଧର୍ମର ଜୟ ଓ ଅଧର୍ମର ପରାଜୟ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ନେଇ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଛି। ରାମ, କୃଷ୍ଣ, ସୀତା, ରାଧା, ନନ୍ଦ, ଯଶୋଦା ଆଦି ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସାହିତ୍ୟିକ ତାର ସାହିତ୍ୟକୁ ରସସିକ୍ତ କରିଛି। ନିଜେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଛି, ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ 1400 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 1880 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ସାରଳା ଯୁଗ 1400 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ 1500ରୁ 1650 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ 1650ରୁ 1880 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବେଳକୁ ରୀତି ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଅନନ୍ୟ ଗୌରବର ଅଧିକାରୀ। ସଂସ୍କୃତ, ପାଲି, ପ୍ରାକୃତ ଓ ଅପଭ୍ରଂଶର କୁକ୍ଷି ଭିତରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଜନ୍ମ। ଉଡ୍ର ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା ବୋଲି ରାଜ୍ୟର ନାମ ଓଡ଼ିଶା, ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ। ଦଶମ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ଉନ୍ମେଷ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ
ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏକ ମାର୍ଜିତ ଭାଷା ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ, ହାତୀ ସୁନା କଳସ ଢାଳିବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀଟି ଏକ ବିସ୍ମୟ ହେଲେ ହେଁ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଶିଳାନ୍ୟାସରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଗଜପତିର କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ମାଟିର ମହାକବି ଶାରଳା ଦାସ ଏହି ସମୟରେ ରଚନା କଲେ ଖାଣ୍ଟିଆ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମହାଭାରତ, ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ଓ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ। ତେଣୁ ଶାରଳା ଦାସ ହିଁ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆଦିକବି, ମାଟିର କବି। ଶାରଳା ଦାସ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଝଙ୍କଡ଼ ପ୍ରଗଣାର କନକପୁର ଗ୍ରାମରେ ଏକ କୃଷକ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତୃଦତ୍ତ ନାମ ଥିଲା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା। ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଶାରଳାଙ୍କ କୃପାରୁ ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଶାରଳା ଦାସ ରୂପେ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜକୁ ମୂର୍ଖ, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟହୀନ କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅସାଧାରଣ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ମହାଭାରତ ତାଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ କୃତି। ଏହା ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ଅନୁବାଦ ନୁହେଁ, ଅନୁସୃଷ୍ଟି। ଓଡ଼ିଶାର ଭୂଗୋଳ, ଧର୍ମପୀଠ, ମନ୍ଦିର, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ନଦନଦୀ, ଅରଣ୍ୟ, ଜନପଦ, ବିଭିନ୍ନ ଜାତି, ନାନା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଓ ଲୋକକଥା ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ଏପରି ରୂପ ପାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ମହାଭାରତ ହୋଇଯାଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଆତ୍ମପରିଚିତିର ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଉଡ୍ର ଜାତୀୟତା ବୋଧର ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ରୂପକାର। ଯେଉଁ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଆଧିପତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଥିଲା ମଧ୍ୟ ଶୂଦ୍ରମୁନି ଶାରଳା ଦାସ ବହୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଓ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଏକ ବିରାଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଶାରଳା ଦାସ ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତକୁ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ନିଜର ମୌଳିକତା, ପ୍ରତିଭାର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ମୋଟ 1,00,000 ଥିଲେ ହେଁ ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ପଦ ସଂଖ୍ୟା 1,40,000। ଏହା ଦାଣ୍ଡ ବୋଲି ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିବାରୁ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଣୟ କବି ମାନସିଂଙ୍କ ମତରେ ସେହି ସମୟର ଗଣକବିମାନେ ଧରି ନେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଜଣେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ପଢ଼ିବ ଓ ଗାଁଟି ଯାକର ନିରକ୍ଷର ଲୋକ ତାହା ଶୁଣିବେ। ଜଣେ କୁଶଳୀ ଆବୃତ୍ତିକାରୀ ଅଳ୍ପ ଅକ୍ଷରକୁ ଲମ୍ବେଇ ଓ ବହୁ ଅକ୍ଷରକୁ କମେଇ ନେଇପାରେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଗୋସେଇଁମାନେ ଶାରଳା ମହାଭାରତ ପାଠ କଲାବେଳେ ଏହି ଛନ୍ଦା ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ମାଦକତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଶାରଳାଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ପାଦ 14 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ 34 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅକ୍ଷରର ଢିଲା ପୋଷାକ ଭିତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଗତିକ୍ଷମ ଶାରଳା ବଳରାମଙ୍କ ମହାକାବ୍ୟାବଳୀର ଏହି ଛନ୍ଦ ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ ନାମରେ ହିଁ ପରିଚିତ। ତେବେ ଦୁଇସାଲା ଘରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସିଧା ଫାଙ୍କା ଜାଗାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଦାଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତର ସମ୍ଭବତଃ ଏହି ଦାଣ୍ଡ ରୂପକରୁ ଆସିଅଛି, କାରଣ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଭାବରେ ଗାଇବା ଶୈଳୀରୁ ହିଁ ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତର ନାମ ଜନ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶାରଳା ଦାସ ନିଜକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ କୋପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସେ ମୂର୍ଖ, ସରଳା ଦେବୀଙ୍କ ଦାସ ବୋଲି ନିଜ କୃତିଗୁଡ଼ିକରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିଲେ। ଜନ୍ମରୁ ମୂରୁଖ ମୁହିଁ ମୋର ନାହିଁ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ, ତୁ ଯାହା କହୁ ମୁଁ ତାହା କରଇ ଲେଖନ। ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ଅନେକ ବୈଷମ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ମୂଳ ମହାଭାରତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇ ନଥିଲା ବେଳେ ଅନେକ ବିଷୟ ଏଥିରେ ନୂତନ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକବାଣୀ ରୂପେ ସମାଜରେ ବେଶ୍ ପ୍ରଚଳିତ। ଯେପରିକି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କନ୍ୟା ନାହିଁ କି ଗାନ୍ଧାରୀକୁ ବର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଝିଅ ପୁଅକୁ ବର କନ୍ୟା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଢଗଟି ହିଁ କୁହାଯାଏ, ଗଙ୍ଗା ବୋଇଲେ ଥିବି, ଗାଙ୍ଗୀ ବୋଇଲେ ଯିବି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅପମାନ ବା ଅବମାନନା କରୁଥିବା ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଏଇଟା କୁହାଯାଏ, ଗଙ୍ଗା ବୋଇଲେ ଥିବି, ଗାଙ୍ଗୀ ବୋଇଲେ ଯିବି। ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ, ସାମାନ୍ୟରୁ ବିରାଟ ବଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୁଏ, ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଏହି ଲୋକବାଣୀକୁ। କର୍ଣ୍ଣ ମଲେ 5, ଅର୍ଜୁନ ମଲେ 5। ଏହି ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଶାରଳା ମହାଭାରତରୁ ହିଁ ଆଣିଛୁ। ଅନେକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ନିଜ ଚରିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଉଆଁସୀ କନ୍ୟା ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ସକଳ ଗ୍ରହଦୋଷ କଟାଇବା ପାଇଁ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଶାହାଡ଼ା ଗଛ ସହିତ ବିବାହ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ସମାଜରେ ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ। ଖଳିକାର ନାମକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଏକ ଦୂତୀ ସହିତ ଅବଧ୍ୟ ପ୍ରଣୟରୁ ଜନ୍ମ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କରିଥିବା ଯତୁଗୃହଠାରୁ ନଦୀଗର୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିନ୍ଧିଘାତ ଖୋଳି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଫିଟାଇଥିଲା। ଏହା ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ଅଛି, ମହାଭାରତରେ ନାହିଁ, ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ରଥକୁ ଗୋଇଠା ମାରି ପାତାଳି କରାଇବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ମୂଳ ମହାଭାରତରେ ନାହିଁ, ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ଅଛି। ଯୁଦ୍ଧ ପରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ବୋହି ଯାଉଥିବା ରକ୍ତ ନଦୀର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ସନ୍ତରଣ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖାନ୍ତ ଘଟଣା। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଶାରଳା ଦାସ ଅତି ମାର୍ମିକ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନିଜ ମହାଭାରତରେ। ଏହା ସହିତ ଅନେକ ନୀତିକଥା, ନିଜସ୍ୱ କଳ୍ପନାରେ ନୂତନ ଚରିତ୍ରମାନ ସୃଷ୍ଟି କରି
ଏଥିରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳର ସମାଜରେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଚାରିତ ଓ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରି ଲୋକମାନସରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗଳ୍ପ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ବେଶ ଆଦୃତ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଶାଳା ମହାଭାରତରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଏ ଦେଶର ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ନାନା ସାମାଜିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, ଯେପରିକି ମନ୍ତ୍ରଯନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା, ଅତିଥି ସତ୍କାର, ବିବାହ, ଅଭ୍ୟର୍ଥନା, ବିଦାୟ ଆଦି। ପୁଣି ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅନେକ ବିଷୟକୁ ଏକାବେଳକେ ପରିହାର କରିଛନ୍ତି ଶାଳା ଦାସ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଗୀତା ଶୁଣାଇଥିଲେ, ଯାହାକି ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ଏକ ଉପାଦେୟ ଅଂଶ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେଇଟା ଶାଳା ମହାଭାରତରେ ସେ ତାକୁ ପରିହାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷରେ ଶରଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଶାଳା ମହାଭାରତ ପରିହାର କରିଛନ୍ତି। ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବିଶଦ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଥିବା ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଶାଳା ମହାଭାରତରେ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯେପରିକି ବନବାସ ସମୟରେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା, ବିରାଟ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲାବେଳେ ଗୋହରଣ ଆଦି। ମୂଳ ମହାଭାରତରେ କେତେକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କବି ନିଜ ମହାଭାରତରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଶିଶୁପାଳ ବଧ, ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରହରଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ଯାହାକି କବି ଏପରି ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଏକ ମନୋରମ କରୁଣା ରସାଶ୍ରିତ ଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ନାନା ସ୍ଥଳରେ ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥର ବିଷୟ ଚିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଶାଳା ଯେଉଁ ଆଖ୍ୟାନମାନ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ସେହି ସବୁ ଯୋଗେ ଶାଳା ଦାସଙ୍କର ସମାଜ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ସଂସ୍କୃତି ସଚେତନତା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସମାଜ ଜୀବନରେ ଜୀବନ୍ତ ଆଲେଖ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣରେ କବିଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ନୈପୁଣ୍ୟ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥର ପାତ୍ରପାତ୍ରୀ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ରୁଚିର ଆସ୍ୱାଦ ବହନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମୌଳିକ ବିଶେଷତ୍ୱ ଭିତରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜୀବନଧାରା ପ୍ରାଣବନ୍ତ ରୂପ ନେଇଛି। ମହାଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ଶାଳା ଦାସ ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ଓ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ନାମରେ ଆଉ 2 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଶାଳା ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣରେ ଦେବୀଙ୍କର ମହିଷାସୁର ନିଧନ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ଅପେକ୍ଷା ଏଥିରେ କବି ଶାଳା ଦାସ ବହୁ ମୌଳିକତା ଫୁଟାଇଛନ୍ତି। ଶାଳା ଦାସଙ୍କର ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣରେ ମହିଷମର୍ଦିନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ବୀଣାବାଦିନୀ ବାଗ୍ଦେବୀ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅସୁରମର୍ଦିନୀ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ବାଗ୍ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ଭୂମିକା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ କବିଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ କୃତି। ଏଥିରେ ସୁଦ୍ଧା କବି ଦେବୀ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ଏକ କଳ୍ପିତ ଅବକାଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ରାମ ଓ ବିଲଙ୍କା ରାବଣ ମଧ୍ୟରେ ଅବିରାମ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ସୀତା ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣର ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପରି ବିବସନା ହୋଇ ବିଲଙ୍କା ରାବଣ ଆଗରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ। ବିବସନା ଚଣ୍ଡୀ ରୂପଧାରିଣୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଦେଖି ରାବଣର ସମଗ୍ର ଅଙ୍ଗ କାମାତୁରରେ ଥରହର ହେଲା ଏବଂ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ନିଧନ କଲେ। ଶାଳା ଯୁଗର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳସା ଚୌତିସାର ରଚୟିତା ବଛା ଦାସ ଓ କେଶବ କୋଇଲିର କବି ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସଙ୍କ ନାମ ସର୍ବାଗ୍ରେ ସ୍ମରଣୀୟ। ଶାଳାଙ୍କ ରଚନାରେ ବୀରରସ, କଳସାରେ ହାସ୍ୟରସ ଓ କେଶବ କୋଇଲିରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ, ମଧୁର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସର ପରିପ୍ରକାଶ ଶାଳା ଯୁଗ ସାହିତ୍ୟର ଅନବଦ୍ୟ ବିଶେଷତ୍ୱ ବୋଲି ଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ। ସେ ସମୟର ଶାସକ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଧୀନ ସମ୍ରାଟ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଥିଲେ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀ ପଣ୍ଡିତ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଓ କଳାର ଥିଲେ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ। ପରଶୁରାମ ବିଜୟ ନାମକ ଏକ ନାଟ୍ୟକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ସାହିତ୍ୟର ରସିକ ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ସେ। ସେତେବେଳର ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଶାଳା ଦାସ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିଲେ ଯୌନ ଅସଂଯମ, ପରସ୍ତ୍ରୀ ଲୋଲୁପତା ଓ ବ୍ୟଭିଚାର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଜୀବନରେ ଯଥାର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସାଧନାକୁ ବିଭ୍ରଷ୍ଟ ଓ ବିଡ଼ମ୍ବିତ କରି ପକାଇଥିଲା। ସହଜଯାନର ତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧନାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଶାଳାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଦୀର୍ଘ 700 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଦେଶର ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମାଜ ପରମ୍ପରାରେ ଯେଉଁ ଘୋର ଯୌନ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଓ ଅସଂଯମ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ଏ ଦେଶର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାକୁ ଘୋର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଏ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ନୈତିକ ଚେତନା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାକୁ ସଂଗଠିତ କରି ସେ ସବୁର ବିରୋଧରେ ଠିଆ କରାଇବା ଓ ସେହି ସୂତ୍ରରେ ଜାତିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଭାବ ଓ ନୈତିକତାକୁ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଶାଳା ଦାସଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ସାଧନାର ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ମନେହୁଏ। ଶାଳା ଦାସଙ୍କର ସମସାମୟିକ କବି ଥିଲେ ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଚଉତିସା କେଶବ କୋଇଲି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଧାନ ରଚନା। କିନ୍ତୁ ସେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଏକାଧିକ କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ଜଣାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି କେଶବ କୋଇଲିଟି ଚଉତିସାଟି କ ଠାରୁ କ୍ଷ ଅକ୍ଷର କ୍ରମରେ ଚଉତିସା ରୀତିରେ କୋଇଲିକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମା ଯଶୋଦାଙ୍କର ପ୍ରାଣାବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହାର ସରଳ ସରସତା ଓ ମନମୁଗ୍ଧକର ଜୀବନ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଠକ ପ୍ରାଣରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନିତ୍ୟ ନୂତନ ସମ୍ବେଦନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଅଧିକନ୍ତୁ ସମଗ୍ର କବିତାଟି ହୋଇ ଉଠିଛି ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତମୟ। ଏହି ସବୁ କାରଣରୁ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ସମାଜ ନାୟକମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କରି ଖଞ୍ଜିଥିଲେ। ଚାଟଶାଳୀରେ ବାପା ଦାଦୀମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାର ପ୍ରଥମ କୋଇଲି ଆବୃତ୍ତି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାଟଶାଳୀକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଉ ଯାଉ ଠିଆ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ଓ ମା ଖୁଡ଼ୀମାନେ
ଆଦରର ଶିଶୁପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କର ଲଳିତ କଣ୍ଠରେ କୋଇଲିର ଚିରଶ୍ରୁତି ସୁଖାବହ ପଙ୍କ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଶୁଣାଯାଉଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଓ ବାତାୟନ ଦେଇ ଦାଣ୍ଡ ଆଡ଼ିକି ଚାହିଁ ରହୁଥିଲେ। ଏହି କାଳଜୟୀ ଚଉତିଶା ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାର ସ୍ଥିତି ସର୍ବୋପରେ ରଖିଛି। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସାମୃତ ଏହି ଚଉତିଶା ଶୋକବିଧୁରା ବୃଦ୍ଧା ଜନନୀ ଯଶୋଦାଙ୍କର କରୁଣ ଆବେଗର ପରିପ୍ରକାଶ। ଟିକେ ଗାଇ ଦଉଛି ଟିକେ। କୋଇଲି ଲୋ କେଶବ ଯେ ମଥୁରାକୁ ଗଲା, କାହା ବୋଲେ ଗଲା ପୁତ୍ର ବାହୁଡ଼ି ନଇଲା ଲୋ କୋଇଲି। କୋଇଲି ଲୋ ଖଣ୍ଡକୀର ଦେବି ମୁଁ କାହାକୁ, ଖାଇବାର ପୁତ୍ର ଗଲା ମଥୁରାପୁରକୁ ଲୋ କୋଇଲି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗାଇଲା ବେଳେ ଦେହ ସିଟିକଟା ମାରି ଅଛି। ଗୋଟେ ମାର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ କାଳଜୟୀ ବୋଲି ଆମେ ଆକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଶାଳା ଯୁଗର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଓ ପରିସମାପ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏହି ଯୁଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟ ସମ୍ବଳିତ ରଚନାମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏକାଧାରରେ ଶାକ୍ତ, ଶୈବ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସେଥିରେ ଉତ୍କଳୀୟ ପଞ୍ଚଦେବତା ଉପାସନାମୂଳକ ଜଗନ୍ନୈତିକ ପ୍ରାଣତା ପ୍ରତିଫଳିତ। ପୁରାଣ ଓ ଅନୁବାଦର ବିକାଶ ସହିତ କୋଇଲି ଓ ଚଉତିଶା ରଚନାର ଧାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ରଚନା ବିବିଧ ଆଦର୍ଶ ଓ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଗତିର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା। ଶାରଳା ଯୁଗ ଯଥାର୍ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିଶାଳ ଓ ବ୍ୟାପକ ଆତ୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଯୁଗ। ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ମତବାଦ ପ୍ରତି ଅଖଣ୍ଡ ସହନଶୀଳତା ଏ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂସ୍କାର। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ସମାଜ ଧାରାରେ ଚଳି ଆସୁଥିବା ନାନା ଧରଣର ରୀତି ନୀତି, ହାବଭାବ, ସମର ବିଳାସ, ଯୋଗ ସାଧନା ଏ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ସମାଜ ଜୀବନରେ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିର ସୂଚନା ଦେବାରେ ସମର୍ଥ ହେଲା। ବିଶୁଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ରସ ବିଚାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶାନ୍ତ, ହାସ୍ୟ, ବୀର, କରୁଣ, ବିଭତ୍ସ, ଶୃଙ୍ଗାର ଓ ବାତ୍ସଲ୍ୟାଦିର ସମାବେଶ ଏ ଯୁଗ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ। ପ୍ରକୃତରେ ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରୀତି ଯୋଗୁଁ ସେ ସମୟର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା ଏହି ରାଜାଙ୍କର କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରୀତି। ତାପରେ ଆସିଲା ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ପରେ ଷୋଡଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗଜପତି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 5 ଜଣ ସନ୍ଥ କବିଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥିଲା। ସେମାନେ ହେଲେ ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଓ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ। ପଞ୍ଚସଖା ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଏହି 5 ଜଣ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ କୃତି ଓ କୀର୍ତ୍ତି ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ 1510 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସି ପୁରୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସେମାନଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଓ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବା ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନଥିଲା। ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ଯୋଗ, ଶୂନ୍ୟବାଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ, ପିଣ୍ଡକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କଳ୍ପନା କଲେ, ଜାତି ମାନିଲେ ନାହିଁ, ମଣିଷକୁ ମାନିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଶୂଦ୍ର ଘୋଷଣା କରି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାକାରୀ ବା ଦାସ ବୋଲି ନିଜର ପରିଚୟ ନେଇ ଦାସ ସଂଜ୍ଞା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପଞ୍ଚସଖା ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମାନବ ମୈତ୍ରୀର ପ୍ରଚାର କଲେ। ଏହି ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବয়োଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଥିଲେ ବଳରାମ ଦାସ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ତତ୍କାଳ ଉତ୍କଳ ଆଗମନର ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1510 ବେଳକୁ ବଳରାମ ଦାସ ତାଙ୍କର ଦାଣ୍ଡି ବା ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ରଚନା କରିସାରିଥିଲେ। ବଳରାମ ଦାସ ଥିଲେ ଜଣେ ହଠଯୋଗୀ, ଶୂନ୍ୟ ସାଧକ, କାୟା ସାଧନ, ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରଭୃତିର ବହୁଳ ପରିଶୀଳନ ତାଙ୍କ ରଚନାବଳୀରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତିର ପରାକାଷ୍ଠା ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ମିଳିଥାଏ। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେ ରଥ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ସମୟରେ ପଣ୍ଡାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଶୌଚ ହୋଇଥିବା ତଥା ଶୂଦ୍ର ବୋଲି ବାରଣ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଯଥାର୍ଥ ଭକ୍ତର ପରିଚୟ ଦେବା ଲାଗି କେବଳ ପୁରୀର ବାଙ୍କି ମୁହାଣଠାରେ ବାଲିରଥ ଗଢ଼ି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଆରାଧନା କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତର କରୁଣ ନିବେଦନରେ ବିଗଳିତ ହୋଇ ବଳରାମଙ୍କ ରଥରେ ବିଜେ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ସମନ୍ୱୟରେ ଧର୍ମ ମତବାଦର ଅଗ୍ରଣୀ ଥିଲେ ବଳରାମ ଦାସ। କାନ୍ତ କୋଇଲି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ, ଗୁପ୍ତ ଗୀତା, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ ଆଦି ରଚନା ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସମସ୍ତ ମହିଳା ଭକ୍ତି ଚିତ୍ତରେ ପାଠ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଏକ ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ନାରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଜାତିଭେଦର ନିବାରଣ ଆଦି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିରୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣରେ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମୟର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ଯାଇ କବି ନିଜ ସମୟର ଜୀବନଧାରାର ଚିତ୍ର ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳୀୟ ପଞ୍ଚସଖା ମଧ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ସନ୍ଥ କବି।
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇଥିଲା ବଡ଼ ଦେଉଳର ବେଢା ଭିତରେ ବଟ ଗଣେଶ ପାଖରେ। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଓ ଭାଗବତର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତିତ୍ୱ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭାଗବତକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନତା ଦେବତା ଜ୍ଞାନରେ ଅଦ୍ୟପି ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ଭାଗବତ ପଢ଼ା ହେବା ସେହି କାରଣରୁ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ କାରଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ପୂଜା ଲାଗି ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରର ଲୋକେ ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭାଗବତ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଶୁଣାଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦେଶ ପାଇ ହେଉ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ସଂସ୍କୃତ ଅନଭିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ତଥା ସଂସ୍କୃତରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିବା ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ଅର୍ଥଲୋଲୁପତା ଓ ଅହଂଭାବ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତରୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଭାଗବତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ନବାକ୍ଷରୀ ଛାନ୍ଦରେ ଲିଖିତ ଜଗନ୍ନାଥକୃତ ଭାଗବତ ଉତ୍କଳୀୟ ଜନତାର ହୃଦୟରେ ଏକ ସମାଜରେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଅଛି। ଭାଗବତ ଭକ୍ତିର ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ନିହିତ ଅଛି ବୋଲି କବି ଏ ଦେଶର ଜନତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଭେଳା କରି ହେଳେ ତରିବ ଭବ ବାରି, ଦିଜ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲୋଇ ନାମରେ ସର୍ବ ସିଦ୍ଧି ହୋଇ। ଅତୀତରେ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମୀଣ ନିରକ୍ଷର ଜନତା କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ପାଠ କରି ସାକ୍ଷର ହେଉଥିଲେ। ମହିଳା ତଥା କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଅକ୍ଷର ଶିଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଥିଲା, କେବଳ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବିବାଦ ଓ ହାନିଲାଭର ମୀମାଂସା, ଅତିଥି ସେବା ଓ ଅବଦାନମାନଙ୍କର ଚାଟଶାଳୀ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ ବହୁ ପ୍ରଚାରିତ କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଥିଲେ ଜଣେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସଚେତନ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ନେମାଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତିଳକଣା ଗ୍ରାମରେ 1485 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ରଚନାବଳୀ ବିଚାର କଲେ ତାଙ୍କର କବି ଚରିତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଜଣେ ସମର୍ଥ ସାଧକ ଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ଏହାର ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ ପରିବେଷଣର ନିଚ୍ଛକ ଚିତ୍ର ମିଳିଥାଏ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ଗ୍ରନ୍ଥରୁ। ସେ ରଚନା କରିଥିବା ବହୁ ଜଣାଣ, ଗୀତା, ମାଳିକା, ଭଜନ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବହୁଳ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତାଙ୍କର ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା, ଗୋପାଳଙ୍କ ଓଗାଳ ଓ ଲଉଡ଼ି ଖେଳ ପ୍ରଭୃତି କେତେକ ରଚନା ଓଡ଼ିଶାର ଜନପ୍ରିୟ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ରୂପେ ପରିଗଣିତ। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ହରିବଂଶ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ଭାବେ ପରିଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ। ସନ୍ଥ ମାଳିକା ପୁରୁଷ ରୂପେ ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ପୂଜିତ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମପୀଠ ନେମାଳ ମଠ ଆଜି ଏକ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ରୂପେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ଉତ୍କଳୀୟ ପଞ୍ଚସଖା ମଧ୍ୟରେ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଜଣେ ଥିଲେ ଯୋଗୀ ଓ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ରୂପେ ପରିଚିତ। ସେ 1487 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଭାରତର ନାନା ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଯୋଗ ସାଧନା ପରମ୍ପରାକୁ ସେ ଆପଣା ରଚନାବଳୀରେ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଉତ୍କଳ ଲୋକମୁଖରେ ବହୁଳ ପ୍ରଚାରିତ ଓ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ କ୍ରମେ ଆସାମ, ବଙ୍ଗଳା ସମେତ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ନାଥ ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ କାହାଣୀ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହାର କରୁଣ ରସପୂର୍ଣ୍ଣ କାବ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଲାଗି ବେଶ୍ ଜନପ୍ରିୟ। ପଞ୍ଚସଖା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶେଷ ସାଧକ ହେଲେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ। ଅନେକ ଭଜନ, ଚଉତିସା, ସ୍ତୋତ୍ର ରଚନା କରିଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ହେତୁଦ୍ୱୟ ଭାଗବତ ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରଧାନ କୃତି। ଏଥିରେ ମନ ଚୈତନ୍ୟ କଥୋପକଥନ ଛଳରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଯୁଗଳ ତତ୍ତ୍ୱର ଯୌଗିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ, କାୟା ସାଧନା, ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ, ଶରୀରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତି ପ୍ରଭୃତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ସହିତ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜୀବାତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଏଥିରେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଉଦାହରଣ ତାଙ୍କର ଏହି କବିତାରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଉଦାହରଣ: ଠଳ ଶୂନ୍ୟ ବୋଲି ଯେହୁ ଅରୂପରେ ଜ୍ୟୋତି, ପାଦ ନାହିଁ ପାଣି ନାହିଁ ଅନାମରେ ସ୍ଥିତି। ଠଳ ଶୂନ୍ୟ ବୋଲି ଯେହୁ ଅରୂପରେ ଜ୍ୟୋତି, ପାଦ ନାହିଁ ପାଣି ନାହିଁ ଅନାମରେ ସ୍ଥିତି। ଦେହ ନାହିଁ ଅଦେହରେ କରିଅଛି ବାସ, ଅନାମ ଅଜପା ସେ ଭାବନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ଦୃଶ୍ୟ। ଅନାମ ଅଜପା ସେ ଭାବକୁ ହୁଅନ୍ତି ଦୃଶ୍ୟ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଶରୀର ଭିତରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ କହୁଥିଲେ। ଯେ ଶରୀର ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ ବୋଲି ଯୋଉ ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କର କବିତାରେ ଜଣାପଡ଼େ। ତାଙ୍କରି ଏହି ପଞ୍ଚସଖା ସମୟରେ ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ, କହ୍ନାଇ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଦିବାକର ଦାସ, ମାଧବ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଈଶ୍ୱର ଦାସ, ମାଧବୀ ଦାସୀ, ଧରଣୀଧର ମିଶ୍ର ଆଦି କବିମାନେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ଅନେକ ତତ୍ତ୍ୱମୂଳକ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ କବି ଭକ୍ତ ଶାଲବଙ୍କ ଭଜନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଲାଭ କରି ତିଷ୍ଠି ରହିଛି ଓ ରହିବ ମଧ୍ୟ। ମା ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ପିତା ଯବନ ସେନାପତି ଲାଲବାଗଙ୍କ ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରୁ ଏକ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ।
ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭଜନରେ ଯେଉଁ ଆକୁଳତା ଓ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ତାହା ଅନନ୍ୟ ଓ କାଳଜୟୀ। ପଞ୍ଚସଖା ଏ ସ୍ଥୂଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତଥା ଦେହ ଭିତରେ ଅଦେହର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିର୍ଗୁଣ, ଅରୂପ, ଅବ୍ୟକ୍ତ, ପତିତପାବନ, ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଓ ପ୍ରେମରେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇ ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ପାନ କରି ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତିର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ କରି କାଳଜୟୀ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ଓଡ଼ିଆ ଜନଜାତିକୁ ଦାନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପଞ୍ଚସଖା ମହାପୁରୁଷଗଣ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କେବଳ ନାମ ଜପରେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ଦର୍ଶାଇଲା ବେଳେ ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ପଞ୍ଚସଖା ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ ସ୍ୱକୀୟ ସାଧନା ବଳରେ। ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ନିମନ୍ତେ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟ ବାଣୀ କହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ୍ରମାଗତ ବିପଦର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରାଇଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ। ନିଜକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବକ ଭାବେ ଦାସ ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଉତ୍କଳର ସଂସ୍କୃତି, ଦର୍ଶନ ଓ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ସହିତ ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସତତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଜ୍ଞାନମିଶା ଭକ୍ତିରସର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଆଗମ ଭାବ ଜାଣେ ଯଶବନ୍ତ, ଗାର କଟା ଯନ୍ତ୍ର ଜାଣେ ଅନନ୍ତ, ଆଗତ ଅନାଗତ ଅଚ୍ୟୁତ ଜାଣେ, ବଳରାମ ଦାସ ତତ୍ତ୍ୱ ବଖାଣେ। ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସରେ ଏପରି ଏକ ପୁଣ୍ୟମୟ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସାହିତ୍ୟର ଧାରା କୂଳପ୍ଳାବନ କରିବାରେ ଆତ୍ମଗୌରବରେ ଗରିବାନ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। କେବଳ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ନୁହେଁ, ବରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୂତ୍ରପାତ କରି ଏ ଯୁଗର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଲା। ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର 1467 ରୁ 1496 ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ବହୁ ଲୌକିକ ରୀତିନୀତି ଓ ଆଚାର ବିଚାରର ଉଦ୍ଭବ ଘଟି ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବ୍ୟାପକ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିସାରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗଜପତି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟ 1497 ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1540ରେ ଏହି ଧାରାର ସମ୍ବାହନରେ ଆତ୍ମନିଯୋଗ କରିଥିଲା ବେଳେ ଉତ୍କଳୀୟ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ଧର୍ମଧାରାର ଏକ ମହାନ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଉଭୟ ଧର୍ମ ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ତାହାର ସୂତ୍ରଧର ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପଞ୍ଚସଖା ଓ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ। ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟରେ କାୟା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୌଗିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ନାଡି ଯୋଗ ବା ଷଟ୍ଚକ୍ର ଭେଦନ ଦ୍ୱାରା ଜୀବର ସିଦ୍ଧିଲାଭ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା, ସମାଧି ଏହି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ପ୍ରଭୃତି ବା ରାଜଯୋଗରେ ଚିତ୍ତ ସଂଯମ ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାପକ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ପଞ୍ଚସଖାଗଣ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଯୋଗ ବଳରେ ଷଟ୍ଚକ୍ର ଭେଦ କରି ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ଉପାୟ ଓ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଓ ଯୋଗମୂଳକ ଧ୍ୟାନ ସମାଧିରୁ ଆବଶ୍ୟକତା ସେମାନଙ୍କ ରଚନାରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି, ଯାହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମେ ଏବେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛେ। ରାମଦେବଜୀ ଯେଉଁ ପାତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ଦର୍ଶନ ଏବେ ତାଙ୍କର ଯୋଗ ଶିଖଉଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଆମେ ଏଇ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବା। ବଳରାମଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରାଧା ମନ୍ତ୍ର, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ରାମ ମନ୍ତ୍ର, ଅନନ୍ତଙ୍କର ଗୋପାଳ ମନ୍ତ୍ର ଓ ଯଶବନ୍ତଙ୍କର ଶ୍ୟାମ ମନ୍ତ୍ର ସହ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ତିଳକ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାଞ୍ଚ ଶରୀର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆତ୍ମା ହୋଇ ସେତେବେଳେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚସଖା ସମୟରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜନୀତିର ଅବକ୍ଷୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା କହିଲେ ଚଳେ। ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣରେ ବିଜୟନଗର ରାଜା କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକାର କରିନେଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଆଡୁ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ। 1540 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ହେଲେ। 1560 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭୋଇ ବଂଶର ଶେଷ ରାଜାଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି ହେଲେ। ଦିଲ୍ଲୀର ବାଦଶାହ ଆକବରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମିତ୍ରତା ଥିଲା, ମାତ୍ର ବଙ୍ଗଳାର ନବାବଙ୍କ ସେନାପତି କଳାପାହାଡ଼ ଦ୍ୱାରା 1568 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନିହତ ହେଲେ। ଏହା ପରଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇଲା। ପ୍ରଥମେ ଆଫଗାନ ମୁସଲମାନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କଲେ। ଶେଷରେ 1803 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଇଂରେଜ ଶାସନାଧୀନ ହେଲା। ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରୁ ଓଡ଼ିଶା ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଅନେକ କରଦ ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହି ରାଜାମାନେ ନିଜକୁ ସର୍ବେସର୍ବା ମନେକରି ମୋଗଲୀୟ ଶୈଳୀରେ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲେ। କବିମାନେ ରାଜାମାନଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଲାଭ କରି ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କଲେ। ପଞ୍ଚସଖା ମାନଙ୍କର କାବ୍ୟଧାରା ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରାକ୍ ରୀତି ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ତୃତୀୟ ଦଶନ୍ଧିରେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ 1529 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅର୍ଜୁନ ଦାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ରାମ ବିଭା ଆଉ ଗୋଟିଏ କାଳ୍ପନିକ କଳ୍ପଲତା ନାମକ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ କାବ୍ୟ, ଯାହାକି ନୂତନ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ହିଁ
ରାମ ରାମ अर्जुन दास कल्पलता नामक काल्पनिक काव्य आरंभ करथिले। तापर परे हमर उपेन्द्र भंज आरंभ कले। स्वल्प अलंकार प्रयोग करी विभिन्न रागरागिणी प्रयोग करी काव्य को सरस रसायित करने चेष्टा करागला। एही समय कवि दनेई दासंकर गोपी भाषा, नरसिंह सेणकर परिमाला, शिशु शंकर दासंकर उषाभिलाष, द्वारिका दासंकर परचे गीता, पुरुषोत्तम दासंकर कांची कावेरी आदि काव्य पुराण और तत्वमूलक ग्रंथ रचित होइतिला। सप्तदश शताब्दीर मध्य भागरे समृद्धि रीति काव्यर रचना कराଯିबार परंपरा सृष्टि ହେଲା। ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପୁରାଣ ଶୈଳୀର ପରିହାର ଓ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆଳଙ୍କାରିକ କାବ୍ୟ ଶୈଳୀର ଅନୁବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ନାନାବିଧ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବୈଚିତ୍ର୍ୟର ପ୍ରତିଫଳନ ଏହି ସମୟରୁ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ସହଜ ଶୈଳୀ ରୂପେ ପରିଗୃହୀତ ହେଲା। ସଂସ୍କୃତ ଅଳଙ୍କାର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରୀତି ଏକ ବିଶେଷ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଥିବା ଜଣାଯାଏ। ଏହି ରୀତି କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ରୂପେ ନ ରହି ବହିରଙ୍ଗ ରୂପରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଷୟରେ ସରସ ପରିବେଷଣ ଜନିତ ଚମତ୍କାରିତା ଅପେକ୍ଷା ଶବ୍ଦ ଚାତୁରୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ସୃଷ୍ଟିର ଅନୁକୂଳ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗର ନୈପୁଣ୍ୟ ପ୍ରକଟନ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଲୋଚ୍ୟ ଯୁଗରେ କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଧାନ ଅବଲମ୍ବନ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଲୋଚ୍ୟ କାଳର ରଚିତ କାବ୍ୟାବଳୀକୁ ରୀତିକାବ୍ୟ ଓ ଆଲୋଚ୍ୟ ଯୁଗକୁ ରୀତିଯୁଗ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରିବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାର୍ଥକତା ରହିଛି। ରୀତିଯୁଗ ଆରମ୍ଭ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ମସୀଲିପ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଆକାଶ ବହୁ ବିଭତ୍ସତାରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଧୂମକୁଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକାବେଳକେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ସାମନ୍ତ ଶାସିତ ସମାଜର ଅଗଣିତ ଉତ୍ପୀଡ଼ନରେ ସମାଜ ଜୀବନ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ତଥାପି ଏ ଜାତିର ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନା ମରି ମଧ୍ୟ ମରିପାରିନଥିଲା। ଦେଶରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ଆଦର ଥିଲା। ରାଜନୈତିକ ଆକାଶରେ ଘୋର ବିଭତ୍ସତାମୟ ବିଭୀଷିକା ସତ୍ତ୍ୱେ ଘୁମୁସରର ଭଞ୍ଜ ରାଜବଂଶ ନିଭୃତରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ପରିଚର୍ଯା କରିଥିଲେ। ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁଃସମୟରେ ଘୁମୁସରର ଭଞ୍ଜ ଦରବାର ଭଳି ଏ ଦେଶର ରାଜ ଦରବାର ମାନଙ୍କରେ ହିଁ ରୀତିଯୁଗର କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଘଟିଥିଲା। ଘୁମୁସର ରାଜକବି ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ ବିଳାସିତା ଜୀବନ ଯାପନ ପାଇଁ ରାଜା ନିଯୁକ୍ତ କରି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଭାର ନ୍ୟସ୍ତ କରି ସେ ନିଜେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ତଥା କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ। ସମାଜର ଏତାଦୃଶ ଅଧୋଗତିର ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିଣାମ ହେଉଛି ନୈତିକ ଅଧୋଗତି। ଦେଶର ହିନ୍ଦୁ ଜନତା ମୁସଲମାନ ସୁବେଦାର ଓ ହିନ୍ଦୁ ସାମନ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ସରବ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦେଶର ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭୋଗବିଳାସରେ ପ୍ରମତ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ସାମାଜିକ ନୀତି ନିୟମର ଦୁର୍ଗ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ସମାଜରେ ନୈତିକ ବଳ ହ୍ରାସ ହୋଇଯିବାରୁ ଲୋକେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସାମାଜିକ ବୈରାଗ୍ୟ ଓ ବିଭୀଷିକାର ଅନ୍ଧକୂପ ଭିତରୁ ରୀତିଯୁଗର ରସାଳ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ମେଷ ଓ ସେଥିରେ କବିମାନଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ମୟକର ନିଶ୍ଚୟ। ରୀତିଯୁଗର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନ ରାଜକବି ଥିଲେ ଘୁମୁସର ରାଜପରିବାରର ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ। ସେ କେତେକ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ଯଥା ଇଚ୍ଛାବତୀ, ଅନଙ୍ଗରେଖା, ତ୍ରିପୁରା ମୋହିନୀ ଓ ମଦନ ମଞ୍ଜରୀ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରଚିତ ରଘୁନାଥ ବିଳାସ ରାମାୟଣ କଥାବସ୍ତୁ ଅବଲମ୍ବନରେ ଲିଖିତ ଏକ ରୀତିକାବ୍ୟ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରୀତିଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସର ସୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲା। ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ରୀତିଯୁଗର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଥିଲା ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ। ଅଥଚ ସେ ଥିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଓ ନିର୍ଭୀକ। ଯୌବନରେ ସେ କୁଷ୍ଠରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତଥାପି ପ୍ରତିଭାଧର କବି ନିରୁତ୍ସାହିତ ନ ହୋଇ ବାଣୀ ଆରାଧନାରେ ବ୍ୟାପୃତ ରହି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିପାରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇବାକୁ ଅତି ଆତୁର ଭାବେ କାକୁସ୍ଥ ହୋଇ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ରହି ଯେଉଁ ଜଣାଣ ଲେଖିଥିଲେ ତାହା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତତାରଣ ଚଉତିଶା। ଏହାର ମାନବିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର। କବିଙ୍କର ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟ ରୀତିଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟଶିଳ୍ପର ଏକ ସୁମଧୁର ଝରଣା। ଏହି କାବ୍ୟରେ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଶୈଳୀରେ କାନ୍ତ କୋମଳ ପଦାବଳୀର ପ୍ରୟୋଗ ଓ ଆଳଙ୍କାରିକ ଶିଳ୍ପରୀତିର ସମନ୍ୱୟ ଘଟି ଏକ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କାବ୍ୟ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଗୋପୀଗଣଙ୍କୁ ନାୟକ ନାୟିକା ରୂପେ ଚିତ୍ରଣ କରି ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ନିୟମରେ ଏହା ରଚିତ ହୋଇଅଛି। ରୀତିଯୁଗର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଓ ଜନ୍ମ ଘୁମୁସର ରାଜପରିବାରରେ। ତାଙ୍କର ପିତା କବି ନୀଳକଣ୍ଠ ଭଞ୍ଜ ଓ ପିତାମହ ରଘୁନାଥ ବିଳାସ ଗ୍ରନ୍ଥର ବିଳାସୀ କବି ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ। ସେତେବେଳେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ପାଇଁ ରାଜ ପରିବାରରେ ନାନା ହିଂସା, କୂଟନୀତି, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆଦି ସଂଗଠିତ ହେଉଥିଲା। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପିତା ନିଜ ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇ ନୟାଗଡ଼ ରାଜାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୁବକବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଘୁମୁସର ଗଡ଼ର ଅଶାନ୍ତ ଅସହିଷ୍ଣୁ ବାତାବରଣଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ବାଣୀ ଆରାଧନା କରିବା ଲାଗି ବୋଗୁଡ଼ାର ସିଦ୍ଧ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହି ସାଧନା କଲେ। ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ଗାଁର ରଘୁନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି କବିତ୍ୱ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲେ ବୋଲି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି।
ବହୁ କାବ୍ୟର କବି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର କବି ସମାଜରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବିପୁଳ କବି ଗୌରବର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଅନେକ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯଥା ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ, ଅବନା ରସତରଙ୍ଗ, କଳା କୌତୁକ, ଛାନ୍ଦଭୂଷଣ। କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି, ରସିକ ହାରାବଳୀ, ରସପଞ୍ଚକ ଆଦି। ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ବନ୍ଧୁଦେୟ ନାମରୁ ଏହାର ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ତ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ। ଗୀତା ଅଭିଧାନ ଏକ କୋଷ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଭଞ୍ଜଙ୍କର ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ବ ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ନିୟମ ରଚିତ, ସେହିପରି ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ ସ ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ନିୟମରେ ରଚିତ ଏବଂ କଳା କୌତୁକ କ ଆଦ୍ୟ ଓ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅକ୍ଷର ନିୟମରେ ରଚିତ ହୋଇଅଛି। ଅବନା ରସତରଙ୍ଗ ଅବନା ନିୟମ ରଚିତ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ମଲ୍ଲିକ ପୁରାଣ ସାର୍ ଜ୍ଞାନ ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଚିତ୍ରଣ କଲାବେଳେ କବି ନାନା ଭାବରେ ଆପଣ ପୁରାଣ ଜ୍ଞାନ ପରିଚୟ ଦେଇ ବିପୁଳ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ପ୍ରକାଶ ଓ ପାଠକଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଅଛନ୍ତି। କବି ଶବ୍ଦ ସମୁଦ୍ର ହୋଇଥିବା ବିଷୟ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ ପରିବାରର ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶରେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ ରଖି ପ୍ରେମ, ବିରହ, ମିଳନ ସମ୍ପର୍କିତ ରୀତିଯୁଗ ଭିତରେ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥିରେ କଳଙ୍କି ଲାଗି ପାରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରଚନାର ସ୍ଥିତି ମାଧ୍ୟମ ଭାଷାର ଲାଳିତ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ଏ ଜାତିର ଭାଷାକୁ ଏକ ବିପୁଳ ସାଂଗୀତିକ ସୁର ମଣ୍ଡିତ କରିବାରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କାବ୍ୟ ଏପରି ଜନାଦୃତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ତାକୁ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକେ ଆଦର କରୁଥିଲେ। ଏହାକୁ ଉପଜୀବ୍ୟ କରି ଯଥାର୍ଥରେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଗାଇ ଉଠିଥିଲେ, ଗାଏ ତୁମ୍ଭ ଗୀତ ସଭାରେ ପଣ୍ଡିତ, ଅନ୍ତପୁରେ ଜୋସା, ବିଲେ ବୋଲେ ଚଷା, ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନେ ବାରଙ୍ଗନା। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତ୍ରିବେଣୀ ମ୍ୟାଡାମ। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଆଦି ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହିତ୍ୟର ଯୋଉ ଗତାନୁଗତିକ ଉନ୍ନତର ପ୍ରଣାଳୀ ତଥା ସାହିତ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ସମାଜ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ।